میں مر بھی گیا تھا، میں مر بھی گیا تھا، آزادی میرے کفن پہ لکھ دو آزادی۔ اس سے بڑا سانحہ ہے کہ ہم اس ظلم کے خلاف بولتے نہیں ہیں۔ یہ سلسلہ جس کی طرف مجھ سے پہلے دوستوں نے بات رکھی ہے، میں اس کو پیچھے لے جانے کی بجائے صرف اتنا کہوں گا کہ گزشتہ 3-4 ماہ سے اس پورے بیڑے کا جو قضیہ کھڑا ہے، جو شروع کہاں سے ہوا ہے، وہ شروع وہاں سے ہوا کہ پاکستان آرمی نے انڈین آرمی کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ وہ وائٹ فلیگ لے کر آئے، پورے بیڑے کو مار کیا انہوں نے آ کر، اور وہ فیسیلیٹیشن کرتے رہے کہ جی وہ ہم سے ٹائم لے کر یہ پورے علاقہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے علاقے کی مارکنگ کر رہے ہیں۔ ہم نے اس کے اوپر اس وقت بھی احتجاج کیا۔ اس وقت پاکستان کی فوج کے کمانڈر کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی، ان کے ساتھ بھی ہم نے یہی باتیں رکھی کہ آپ سودا کر چکے ہو، آپ تقسیم کر چکے ہو ہمارے وطن کو، آپ جہاں لوگوں کو مروانا چاہتے ہو۔ تو اس نے ہمیں جو کیٹاگری کہا تھا لوگوں کے سامنے، اور اس جنازے کی وساطت سے کہہ رہا ہوں پورے ایمان کے ساتھ کہ آپ 72 کی جو نشاندہیاں ہیں وہاں تک جائیں۔ یہاں لوگ موجود ہیں، اس اجتماع میں لوگ موجود تھے کہ جب وہ کمٹمنٹ دے رہا تھا کہ آپ 72 کی نشاندہیوں تک جائیں، آپ کو کوئی نہیں چھیڑے گا، میری آرمی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، میرے جوان آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اور ہوا کیا؟ 72 کی وہ جو نشاندہیاں تھیں وہ بہت پیچھے رہ گئی۔ میرے محترم احباب، وہ بہت آگے چلے آئے، وہ بہت آگے چلے آئے، اور آج انہوں نے ان دوستوں کو، ہمارے عزیزوں کو، ہمارے بھائیوں کو جس جگہ پر شہید کیا، یہ روزانہ وہاں پر جاتے تھے، اپنی بھینسیں، اپنے مویشی لے کر اس چیڑ کے درخت کے نیچے روزانہ یہ آرام کرتے تھے، اس کے سائے میں روزانہ بیٹھتے تھے۔ لیکن یہ طے تھا، کیا ہوا تھا کل رات کو؟ مجھے سچ کہنے دیجئے، کل رات کیوں ویری لائٹ پوری رات اس بیڑے میں کیوں روشنی ہوتی رہی؟ کون تھا؟ کس کو لا رہے تھے؟ کس کو بھیج رہے تھے؟ اور آج اس کا بدلہ دیا انہوں نے ہمارے لوگوں کو، ان کی لاشیں وہاں پڑی رہیں، اور وہ جو کمانڈر صاحب کہتے تھے کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ اپنے مویشی لے کر جائیں، آپ ریت نکالیں، آپ بجری نکالیں، آپ پانی لائیں، آپ کا جو کام ہے وہاں پر کریں۔ ہمارے لوگ وہاں پر بھینسیں لے کر گئے، ان کی ڈیڈ باڈیز وہاں پر پڑی ہوئی ہیں، اور 3 گھنٹے تک وہاں پر ان کی ڈیڈ باڈیز پڑی رہیں، اور جس آدمی کو زخمی حالت میں وہاں سے لوگوں نے ریسکیو کیا۔ شرم کی بات ہے، یہ موقع نہیں ہے ایسا، لیکن میرے جذبات ہیں، مجھے غصہ اس بات کا، ہم انسان ہیں، ہمیں انسانوں کی طرح کیوں ٹریٹ نہیں کیا جاتا؟ اس زخمی کو 5 گھنٹے آرمی کے کیمپ میں وہاں پر محبوس رکھا گیا، اور جب مجھے پتا چلا کہ لوگ زخمی ہیں، میں دوڑتا ہوا بیلا گیا، وہاں لوگوں نے کہا اس طرف لوگ نہیں ہیں، اوپر والی طرف جاؤ، کراسنگ پر جاؤ۔ میں کراسنگ پر گیا، وہاں کہا نہیں، میدان پوسٹ پر جاؤ، میدان پوسٹ پر گیا، انہوں نے کہا ادھر نہیں ہے بندے، نیچے گیا، آرمی کے لوگ آ رہے ہیں، کہتے ہیں یا نہیں ہے، اوپر ہے، اوپر گیا، وہ بندے کدھر ہے؟ او جی ہمیں نہیں پتا۔ میں نے کہا زخمی کدھر ہے؟ او جی ہمیں نہیں پتا۔ اور زخمی کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے اندر، اور اس کو ایک پین کلر انجیکشن دیا گیا، اس کو ٹانگ میں گولی لگی، بلیڈنگ ہو رہی ہے، کوئی مرم پٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ آرمی والوں نے پکڑا ہوا ہے اور بٹھایا ہوا ہے وہاں پر۔ کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ اس کو فرسٹ ایڈ کیوں نہیں دی گئی؟ اس کو ہاسپٹل ریفر کیوں نہیں کیا گیا؟ 5 گھنٹے کے بعد ہمارے اے سی صاحب بلائے گئے، ڈی ایس پی صاحبہ بلائی گئی، اور شرم کی بات دیکھیے، ملک الیاس صاحب نے صحیح کہا کہ یہ جو لہو ہوا ہے، یہ جو خون ہوا ہے، یہ جو قتل ہوا ہے، اس کے ذمہ دار یہ بریگیڈیئر ہے، یہ جرنیل ہے، یہ پاکستان کی یہ جو جنرل شاہی ہے وہ ہے، یہ جو ڈی سی بیٹھا ہے، یہ جو کمشنر بیٹھا ہے، یہ ہے۔ ہم نے ان کو کہا تھا کہ 15 جون تک ہمارا 15 جون تک ہمارا مسئلہ حل کرو۔ یہ جو نشاندہی والا مسئلہ ہے، یہ جو مویشی والا مسئلہ ہے، یہ جو ریت اور بجری والا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ حل کر دو۔ لوگ نہیں جائیں گے اس پوائنٹ پر جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ جی زندگی قیمتی ہے، درست بات ہے۔ ہم نے ان سے کہا تھا، ریٹن ایگریمنٹ کیا گیا کہ جی ہم نشاندہیاں کروائیں گے، ہم آپ کے تحفظات دور کریں گے، یہاں پر مسئلہ ختم کریں گے۔ لیکن آج 24 تاریخ ہے، 15 جون گزر گئی، آج 10 دن گزر گئے، کوئی نہیں آیا۔
और हमें आवाज से लाशें उठानी पड़ी। जख्मी को 5 घंटे के बाद रेस्क्यू किया गया। और जिन लोगों को जिनकी लाशें उठाई गई, लाशें किन लोगों ने उठाई? मेरे दोस्तों ने उठाई, मेरे दोस्तों ने उठाई, मेरे अजीजों ने उठाई। और उनकी कैफियत क्या थी? उन्हें आर्मी वाले आगे नहीं जाने देते कि आगे नहीं जाना है। वो अपने जोर पे जाते हैं, वो अपने रिस्क पे जाते हैं। उन्होंने वहां से रेस्क्यू किया लोगों को। हमारे पास एम्बुलेंस नहीं, हमारे पास फर्स्ट एड नहीं, हमारे पास बीएचयू में डिस्प्रिन की गोली तक नहीं, एक ड्रिप तक मौजूद नहीं। और हमने शाहजोर में लोगों कब तक ऐसे मरते रहोगे? हमने शाहजोर में हमाद को उठाया। हमाद जिसकी लाश यहाँ पर पड़ी है, वो 22 साल का नौजवान उबैद कयूम, वो 22 साल का नौजवान या 20 साल का, उसकी डेड बॉडी को एक शाहजोर में उठाकर जहां से हमारे अजीज हजीरा लेकर जाते हैं और उसी शाहजोर में उसकी डेड बॉडी को वापस लाया जाता है। किस कदर शर्म का मकाम है। एसी जाता है उस आर्मी के कैंप में, उसे बनाया जाता है कि जी वो जख्मी वहां पर है, उसको देखते हैं और मौसूफ जनाजे वाले घर के पास से ऐसे गुजरते हैं जैसे चोर चोरी करके भागता है। अरे शर्म क्यों नहीं आती तुम्हें? किस बात की तनख्वाहें लेते हो? किस बात का प्रोटोकॉल लेते हो? किस बात के ये डाले तुम्हें दिए गए? तुम इतना नहीं कर सकते कि वो घर लबे रोड था। तुम्हें इतनी गैरत क्यों नहीं आई कि तुम उस घर में चले जाते? मैंने गाड़ी को हाथ दिया कि एसी साहब रुकिए, एसी ने गाड़ी नहीं रोकी। फिर लोगों ने जबरदस्ती गाड़ी को रोका और जब गाड़ी रुकी तो मैंने कहा शर्म कीजिए, मेरी थोड़ी को हाथ लगाते हैं, मुझे जाने दें। और आगे धमकी क्या देते हैं कि जी बड़ा खतरा है, अंसार साहब लोगों को प्लीज कहिए कि यहाँ से हट जाएं, फायर आने वाला है, फायर होगा और नुकसान हो जाएगा। यार किस कदर शर्म का मकाम है। यहाँ डीसी का होना चाहिए था, यहाँ कमिश्नर का होना चाहिए था, यहाँ हल्के के एमएलए का होना चाहिए था, यहाँ इस वक्त का जो नामराद वजीर आजम है उसको यहाँ पर होना चाहिए था। इतना बड़ा सानिया हो गया और हमें एसी कहता क्या है कि जी फायर होगा, मजीद नुकसान होगा, लोगों को यहाँ इकट्ठा न होने दो, लोगों को यहाँ से डिस्पर्स करो। ये है मेरी और आपकी औकात, ये है मेरी और आपकी जिंदगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जो सारे यहाँ मौजूद हो, अगर आपने इज्जत के साथ जीना है तो फिर ये जो कत्ल हुआ है, ये जो कत्ल हुआ, ये जो जनाजे मेरे सामने पड़े, इन जनाजों के जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद हैं। एसपी साहब मेरे सामने आकर खड़े हुए, यहाँ डीसी को भी होना चाहिए, यहाँ कमिश्नर का भी होना चाहिए। हम पूछेंगे उनसे कि ये किसका लहू है, ये कौन मरा है। आज उबैद मरा है, आज कासिम मरा है, कल अंसार मरेगा, कल दूसरा मरेगा। ये ताजियत के लिए आएंगे और कब्रों पर झंडे चढ़ाएंगे। ये शेम हम इस कत्ल का बदला लेंगे और ये हमें जवाब देकर जाए इंतजामिया यहाँ से। क्या हमने कहा था कि 15 जून को इस मसले को सेटल किया जाए? क्यों इंतजामिया हमारे पास नहीं आई? क्यों आज हमारे लोग वहां पर कत्ल हुए? इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, बुरसा यहाँ मौजूद हैं, मैं उनके गम में बराबर का शरीक हूं, लेकिन जाहिर है फितरी बात है, जहां आग जलती है ना वहां तपश महसूस की जाती है। दुख वहीं पर है, कमी वहीं पर महसूस होगी। कासिम के भाई कमी महसूस करेंगे, उबैद का वालिद कमी महसूस करेगा, उबैद की वालदा कमी महसूस करेगी, उसकी वो मासूम बहन अपने भाई की कमी को महसूस करेगी। हमने क्या करना है? यहाँ पर एहतजाज किया, तकारीर की, हम घरों को चले जाएंगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम रहेंगे यहाँ पर। हमने माजी में भी साबित किया है कि हम इस जालिमाना निजाम के खिलाफ, हम इस जालिमाना निजाम के खिलाफ जंग हमारी जारी है, जो हमारे साथ गुज़श्ता 75 सालों से जारी है। और ये जो आंख मचोली
हमारे साथ इंडियन और पाकिस्तान आर्मी इस खूनी लकीर के ऊपर खेलती है। हम इसका खात्मा चाहते हैं। हमें जो आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि अब ये जो कत्ल हुआ है ये बामी कंसेंसस से किया गया, दोनों अफवाज ने मिलकर ये कत्ल किया है। ऐसा ही और मकसद ऐसा ही क्या है। है? मकसद क्या है? मकसद बताकर आपसे इजाजत चाहूंगा कि ये बेला बंद कर दिया जाए, लोगों का रोजगार खत्म कर दिया जाए, लोगों की जमीनें बंजर कर दी जाएं और लोगों के पास उस जमीनों के कागजात मौजूद है, विरासत लोगों के पास उन जमीनों की मौजूद है। अब उसको खत्म करने के लिए ये कत्ल किए गए हैं ताकि लोग डरें और आइंदा उस समत न जाएं। हम कोई मुतालबा नहीं करते, किससे मुतालबा करें? इनके पास अपने वीगो डाले हैं। अरे दो इनको मैदान गाड़ियां, ये जो एसी डीसी, ये कमिश्नर, ये डीआईजी, ये बड़े बड़े जो ओहदेदार हैं, ये वुज़रा है, ये वुज़रा आज़म है, दो मैदान गाड़ियां इनको पता चले इंसान जीते कैसे हैं, इंसान सिसकते कैसे हैं, इंसान मरते कैसे हैं। ये वीगो डालू वाले, ये एसीयू में घूमने वाले, इन्हें कोई पता नहीं मेरे और आपके दुख का। लाश आपके घर में गिरी है, लाश मेरे घर में गिरी है। दुख आपको है, दुख मुझे है, तकलीफ आपको है, तकलीफ मुझे है। अजियत में आप हो, अजियत में मैं हूं। ये जाएंगे तिये दिए लेंगे, अल्लाह अल्लाह फैसला ऐसे नहीं होने देंगे। हम इस कत्ल का बदला लेंगे। आखिर में जो लवाहिकीन है उनके साथ दिली इज़हार ताज़ियत करता हूं। हम यही कहते हैं अल्लाह की मर्जी थी, बस बेचारा मर गया। हाँ दुरुस्त बात है, अल्लाह की रजा होती है, लेकिन यार देखना पड़ता है कि हादसा एकदम नहीं होता, हादसा करवाया गया है और उसके पीछे मुनज़्ज़म साजिश शामिल है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जिंदा हूँ बस, मैं मर भी गया था, मैं मर भी गया था, मेरे